रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणम् श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने तदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यन्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। मुनिं स्निग्धाम्बुधाभासं वेदव्यासमकल्मषम् वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अपाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनम् वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। फलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलमोचनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृताः। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनुः। यस्मिन् प्रसादसुमुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशासुरिह यन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यनिह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन घटितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् अष्टमहिषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः 21 ಅಲ್ವಾ ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತ್ ಇದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ ಅತ ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗ ಯೋಗೋ ನಾಮ ತ್ರಯೋದಶೋಧ್ಯಾಯಃ ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥೋ ಹಿ ಭುಂಕ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಜಾನ್ ಗುಣಾನ್ ಕಾರಣಂ ಗುಣಸಂಗೋಸ್ಯ ಸದಸ್ಸದ್ಯೋನಿ ಜನ್ಮಸೋ उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरं त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति ततात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वात्
अव्यक्तत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः अष्टमहीश समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः ಇದು ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು 14 ಗೀತೆ ಸರಿ अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अष्टमहिषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम यो निर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत मम यो निर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत मम यो निर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः
तासां मूर्तयः सम्भवन्ति यः सम्भवन्ति याः सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिः अहं बीजप्रदः पिताः पिता सत्त्वं रजस्त ಏನ ಇಲ್ಲ ಪಿತಾಹ ಅನ್ನೋಟೆ ಪಿತಾ ವಿಸರ್ಗ ಇಲ್ಲ सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम् सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत तत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत सत्वं सुखे संजयते रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा
रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ लोभप्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತಾವತ್ತು ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿರಾರಂಭ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಲೋಭ ಪ್ರವೃತ್ತಿರಾರಂಭ. लोभ ಅಪ್ರಕಾಶೋ ಪ್ರವೃತ್ತಿಶ್ಚ ಪ್ರಮಾದೋ ಮೋಹ ಏವ ಚ ತಮಸ್ಯೇತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ವಿವೃದ್ಧೇ ಕುರು ನಂದನ. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन. यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते. यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं यान्ति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते. यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते. 15ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ರಜಸಿ ಪ್ರಲಯಂ ಗತ್ವಾ ಕರ್ಮ ಸಂಗೀಷು ಜಾಯತೆ ತಥಾ ಪ್ರಲೀನಃ ತಮಸಿ ಮೂಢಯೋನಿಷು ಜಾಯತೆ. ಈ ಆಹಾರದ್ದು ನೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಸತ್ವ ರಜೋ ತಮೋ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ. ಏನು ಇಲ್ಲಿದ್ ಬಿಡಿ, ಹೋಗ್ಲಿ ತಾಮಸಿಗಳಾಗಿ ಇತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಏನು ಸಾತ್ವಿಕಡೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವನ ಜನ್ಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸಲಿ ಆ ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕಿಂಗು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂತಂತ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲೇ ಅವರುಗಳು ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ. ನೀವ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ. ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಸಾತ್ವಿಕನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಜಸ್ಸು ತಮಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಶರೀರ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ತಮಗುಣ ದೇಹವೇ ಇದು, ಆ ಮೋಹ ಅದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 1,000 ಸೂಜಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನ್ ನೋವಾಗತ್ತೋ ಹಾಗಾಗತ್ತಂತೆ. ಶರೀರ ಬಿಡೋಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅವನ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಯಮದೂತರು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವನ ಆಯಸ್ ಮುಗೀತು ಅಂದಾಗ ಅವನ್ ಇಳಿತಾನೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳೋಂಗೆ ಜೀರ್ಣಮಿವ ವಸ್ತ್ರ, ಹರಿದು ಹೋದ ಬಟ್ಟೆ ಹೇಗ್ ಬಿಸಾಕ್ತಿರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯಾಮೋಹ ಇದೆಯಾ? ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಎಲ್ಲಾನು. ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದಾಗಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹೊಸ ಒಂದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಶರೀರ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶರೀರ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಃಖ ಆಗಬಾರದು. ಆದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವರೆಲ್ಲ ಅಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇವರೆಲ್ಲ ನನಗಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಈ ಶರೀರ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಿಡೋಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಳಿತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಕಡೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆತ್ಮ ಅದು ತುಂಬಾ ಸಫರ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಯೋರ್ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಅಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ, ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕದ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಿತೈಷಿಗಳಾದ್ರೆ ಅಳಬಾರ್ದಲ್ಲಿ. ಅವನಿಗೆ ಆ ಶರೀರ ಬಿಡೋದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವನು ಉಂಟು ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದ್ ಬಟ್ಟೆ ನೆನ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ರು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅದು ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಾಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶರೀರಗಳು. ಮತ್ತೆ ಶರೀರ ಏನೋ ಬಹಳ ಒತ್ತುವಾದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಸಿಷನ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಗುಣಗಳು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಜಸಿ ಪ್ರಲಯಂ ಗತ್ವ ಕರ್ಮ ಸಂಗಿಷು ಜಾಯತೆ. ರಜೋಗುಣದ ವೃದ್ಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತನಾದವನು ಫಲ ಆಶೆಯಿಂದ ಕರ್ಮ ಮಾಡತಕ್ಕವರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾನೆ, ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ತಮೋಗುಣ ವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತನಾದವನು ನಾಯಿ, ಹಂದಿ ಮೊದಲಾದ ಹೀನ ಜಂತುಗಳ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾನೆ. ತಮೋಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಶರೀರ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು, ಶ್ವಾನಃ ಕನಿಷ್ಠ ಪಶೂನಾಂ ಅಂತ. ಗಾರ್ಧವ, ಕತ್ತೆ, ನಾಯಿ ಇವುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟೋದು ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ, ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗತ್ತೆ ಅದು. ಇವನ ಸಾತ್ವಿಕ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇದ್ರ ತರ ಹೇಳ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶುನಿಚೈವ ಶುಪಾಕೇಚ ಪಂಡಿತ ಸಮದರ್ಶಿನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಏನ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿತ್ತೋ ಈ ಜನ್ಮಕ್ ಬಂತು ಆ ಆತ್ಮ, ಅದರ ಶುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದೇನೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಹೇಳೋದು. ಏನೋ ತುಂಬಾ ಮಡಿ ಇವರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಮುಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಏನೇನ್ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಗುಣಗಳು, ಅವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹದ್ದು, ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್. ರಜಸಿ ಪ್ರಲಯಂಗತ್ವ ಆಯ್ತಾ. ಕರ್ಮ ಸಂಗಿಷು ಜಾಯತೆ. ರಜಸಿ ಪ್ರಲಯಂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. 15ಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಾಯಿತು. ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕ. ರಜಸಿ ಪ್ರಲಯಂ ಗತ್ವಾ ಕರ್ಮ ಸಂಗಿಷು ಜಾಯತೆ. ರಜಸಿ ಪ್ರಲಯಂ ಗತ್ವಾ ಕರ್ಮ ಸಂಗಿಷು ಜಾಯತೆ. ತಥಾ ಪ್ರಲೀನಸ್ತಮಸಿ ಮೂಢಯೋನಿಷು ಜಾಯತೆ. ತಥಾ ಪ್ರಲೀನಸ್ತಮಸಿ ಮೂಢಯೋನಿಷು ಜಾಯತೆ. ತಥಾ ಪ್ರಲೀನಸ್ತಮಸಿ ಮೂಢಯೋನಿಷು ಜಾಯತೆ. ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ನಿಂದು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಶರೀರ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಆಗತ್ತೆ. ಅವನು ಯಾವ್ದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಮಾಡಿರುವಂತ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅಂತದ್ದೇ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ. ಈ ಜಡಭರತನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಅವನು. ಜಿಂಕೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡೇ ಜಿಂಕೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಬಂದಿದ್ದು 3ನೇ ಜನ್ಮ. ಮೊದಲೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದಂತ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ಲು, ಮಗ, ಎಲ್ಲ ಭೋಗಗಳು ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯನ್ನ ಸಾಕೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಮೋಹ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಜಿಂಕೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೋ ಹೇಗಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಸತ್ತ. ಜಿಂಕಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದ. ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಭಗವಂತ ಉಂಡಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಚಿಂತಿಸೋ ಹಾಗೆ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. 16ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಕರ್ಮಣಃ ಸುಕೃತಸ್ಯ ಆಹುಹು ಸಾತ್ವಿಕಂ ನಿರ್ಮಲಂ
ಫಲಂ ರಜಸಃ ತು ಫಲಂ ದುಃಖಂ ಅಜ್ಞಾನಂ ತಮಸಃ ಫಲಂ. ರಜಸ್ಸು ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದು ದುಃಖ, ತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಜ್ಞಾನ, ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದೇ ಉಂಟಾಗೋಲ್ಲ. ಏನು ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಅವನು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ? ಏನಿಲ್ಲ, ಅವನ್ ಇದ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ಆ ತರದಲ್ಲಿರೋದು ತಮೋ ಗುಣ. ಇವೆಲ್ಲ ಇದಾದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅದ್ರ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕರ್ಮಣ ಸುಕೃತಸ್ಯಾಹುಃ कर्मणः सुकृतस्याहुः कर्मणः सुकृतस्याहुः ಸಾತ್ವಿಕಂ ನಿರ್ಮಲಂ ಫಲಂ सात्विकं निर्मलं फलम् सात्विकं निर्मलं फलम् ರಜಸಸ್ತು ಫಲಂ ದುಃಖಂ रजसस्तु फलं दुःखम् रजसस्तु फलं दुःखम् ಅಜ್ಞಾನಂ ತಮಸಃ ಫಲಂ अज्ञानं तमसः फलम् अज्ञानं तमसः फलम्. ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ದುಃಖದ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರಜೋಗುಣಕ್ಕೆ ಫಲ ದುಃಖ ಅಂತ, ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಫಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೋ ವದಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 17. ಸತ್ವಾತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಜ್ಞಾನಂ. ಸತ್ವಗುಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಯಾಗತ್ತೆ. ರಜಸಃ ಲೋಭ ಏವಚ. ರಜೋಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಲೋಭ, ಗ್ರೀಡಿನೆಸ್ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರಮಾದ ಮೋಹವು ತಮಸಃ ಭವತಃ ಅಜ್ಞಾನಂ ಏವಚ. ಸತ್ವಾತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಜ್ಞಾನಂ. सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानम् सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानम् ರಜಸೋ ಲೋಭ ಏವಚ. रजसो लोभ एव च रजसो लोभ एव च ಪ್ರಮಾದ ಮೋಹೌ ತಮಸಃ. प्रमादमोहौ तमसः प्रमादमोहौ तमसः ಭವತೋ ಜ್ಞಾನಮೇವ ಚ. भवतो ज्ञानमेव च भवतो ज्ञानमेव च. ಸತ್ವಗುಣ ವೃದ್ಧಿ ಆದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಏನು ಜ್ಞಾನ? ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದದ್ದು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಸೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಗುಂಟಾಯ್ತು, ಕಾರಣ ಅಂತೂ ಧ್ಯೇಯ. ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವನೊಬ್ಬ ಕಾರಣಕರ್ತ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಸತ್ವಗುಣದಿಂದ. ಆ ಸತ್ವಗುಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನ. ನಿತ್ಯಾನ್ ಅನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ವಿವೇಕ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು, ಅನಿತ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು, ಇವುಗಳ ವಿವೇಕ. ಇವೆಲ್ಲ ಸತ್ವಗುಣ ವೃದ್ಧಿ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ರಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಲೋಭ, ತಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಮಾದ, ಆಲಸ್ಯ, ಅಜ್ಞಾನ, ಈ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಈ ತಮೋ ಗುಣದಿಂದ. ಅದರಿಂದ ರಜೋಗುಣ ತಮೋ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಡಗಿಸಿ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಬಾಳು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಸಾತ್ವಿಕವಾದದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಇವುಗಳನ್ನ ತಲೆ ಎತ್ತದಂತೆ ಅಡಗಿಸ್ಬೇಕು. ರಜೋಗುಣ ತಮೋ ಗುಣಗಳನ್ನ. ನಾನು ನಾನು ಅಂತ ಬರೋದು ಈ ರಜಸ್ಸು. ನನ್ನ ಬಿಟ್ರಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡದಂಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು, ಸರಿ, ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಅಂತಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆನೆ ಹೇಳಿದೆ, 3 ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಹದ್ದೇ. ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟ್ರಿ, ಏನೋ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಅತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ತತ್ರ ದೈವಂ ಅತ್ರ ಪಂಚಮಂ, ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪನೂ ಸೇರ್ತು, ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. ಏನನ್ಸತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ? ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತ. ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ತೀರೇನಷ್ಟಕ್ಕೇನೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಾರ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡು, ನಾನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ರತ್ತನೂ ಅದ್ ಹೇಳು. ಅವಾಗ ನಾನು ಎತ್ತು, ಅವಾಗ ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಹೋದ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿನೂ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ
ನಾನು ಮಾಡೋ ತರ ಇನ್ಯಾರ ಕೈಲೂ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಏನ್ ಮೇಲಿಂದ ಇಳಿದು ಅಂದವ ನಾನು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್. ಎಲ್ರಂತಲ್ಲ ನಾನು, ಎಲ್ಲರಂತವನಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಂತ ಒಂದು ಆ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫಿನ ಇದು ಇದೆ, ಒಂದು ವಚನ, ಪದ್ಯಗಳು ಅವನ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ, ನೀರ್ ನುಮದ್ ಎನ್ನಿವೈ ಬೇರ್ ಮುದಲ್ ಮಾಯ್ತು, ಬೇರ್ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತಾಕು ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್. ಅವಾಗ ನೋಡು ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದಂತ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗಿ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಈ ಐ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಿಲ್ ದಟ್ ಐ ಅಂತ, ಅದು ತಲೆ ಎತ್ತಬಾರ್ದು. ಅದರದ್ದು ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ತರ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾರು ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಎಷ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತೇ. ಇಂದ್ರನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ದವನು ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ ಇಂದ್ರ ಹೇಳ್ದ, ಏನಿದು ಇವರೆಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಅದು ಇದು ಮಾಡಿ 100 ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಗಳ ಅವನನ್ನ ನೋಡು ಆಮೇಲೆ ಅಂತ. ಸರಿ, ಇವನು ಇಂದ್ರ ಹೇಳ್ದ, ನೀನು ಮಹಾನ್, ನೀನು ಸ್ವರ್ಗ ಪದವಿಯನ್ನೇ, ನೀನು ಆಧಿಪತ್ಯದ ಪದವಿಯನ್ನೇ ಸಂಪಾದಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸ್ದೆ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಶುರುವಾಯ್ತು ಅವನ ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ತಲ್ಲಿನಾದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಇಂದ್ರ ಪದವಿಯಿಂದ ಜಾರಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವನಿಗೆ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹೊಗಳಿ ಹೊಗಳಿ ಹೊನ್ನ ಶೂರ ಕೀರಿಸಿದ್ರು ಅಂತಾರೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ. ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅದರಿಂದ ಉಬ್ಬಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ನೂಕುವಳು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮ ಪೂತನೀವಳು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಕೈಲಿ ದಳ್ಳ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈ ಮರೆದ್ರೆ ನೂಕುವಳು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮ ಪೂತನೀವಳು. ಯಾವುದು ಈ ಹೆಸರು, ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ನು, ನಾನು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂತನಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರಲ್ಲಿ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಈ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ, ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ. ಇವನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತವ್ನು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನಾಗ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ಯಾರಿಗಾರು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿತ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ರಜೋಗುಣ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಮೋಗುಣ. ಇದು ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ, ಆತ್ಮನಾಮ ಗುರೋರ್ನಾಮ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ. ರಾಮೋ ನಾಮ ಇತಿ ಜನೈಶ್ರುತಃ ಅಂತ ರಾಮನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲ ರಾಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನಾನೇ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಇದು ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಗುರುವಿನ ಹೆಸರು ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಪತಿಯ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಗರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅವರು ಇವನು ಮಂಜು ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಅವರು ಮಗನ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಅವನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅವಳಿಗೆ, ಪತ್ನಿಯಾದವಳಿಗೆ? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತೇನು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೆಯೋದು, ಇನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಬಾರೋ ಮಗನೇ, ಏನು ನೀನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾದ್ರು ಗೌರವ ಒಂದು ಇದು ಇದೆಯಾ? ಆ ಹಿಂದಿನ ಆ ಪತಿ ಭಕ್ತಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಉಳಿದಿದೆಯಾ? ಆಚರಣೆಗಳು ಹೆಂಗಾಗೋಗಿದೆ? ಯಾರು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆದ್ರೆ, ಏನು ಗಂಡನ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀಯಲ್ಲ, ಬಾರೋ ಅಂತ ಕರಿ ಅವನ್ನ. ಈ ನಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಗಿದ್ದಿದ್ದು. ಏನು ಯಾಕೆ ಕರಿಬಾರ್ದು? ಸ್ತ್ರೀ ದುಷ್ಣಾಸು ವಾರ್ಷ್ಣೇಯ ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ, ಅನರ್ಥದ ಪರಂಪರೆ. ಆತ್ಮೀಯತೆನಂತಿದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಎಂತಹ ಮೂರ್ಖತನದ ಇದು. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ. ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು. ಪತಿಯಾದವನು ಹಿಂದೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವನನ್ನ ಕಾಲ ಕಸದಂತೆ ನೋಡು ಅಂತ. ಉತ್ತಮ ಅರ್ಧ ಪತ್ನಿ ಅಂತಿದ್ದು. ಪತ್ನಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಪದ ಹೇಗ್ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇವನ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಸಹಕಾರಿ. ಅವಳು ಯೋ ಅಪತ್ನೀಕಃ, ಪತ್ನಿ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯದ ಇದೇ ಹೋಯ್ತು. ಈ ಕೆನಾಟ್ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವನು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ 2ನೇ ಮದುವೆ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಪತ್ನಿಗೆ ಏನು ನಮ್ಗೇನು ಕೆಲ್ಸನೇ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರೇನೋ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಎದ್ದೋಗ್ಬೇಕು, ಅದಲ್ಲ. ನೀವ್ ಇಲ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸುವಂತಹದ್ದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ. ಈಗ ಭಗವದ್ ಆರಾಧನೆ, ಅದಕ್ಕೇನೇನ್ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಇವನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫಲ ಸಿಗೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು.
ಪುರುಷನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 50% ಹೆಂಡತಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಮಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸದ್ದು ಇವನಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪತಿಗಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯದ ಭಾಗ್ಯಗಳು ನೀವಾಗ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಮನೆ ಉಳಿಯೋದು ಗೃಹಿಣಿಯಿಂದ ಅಂತ, ಅದು ಹಾಳಾಗೋದು ಅವಳಿಂದಾನೇನೆ. ಸ್ವಾರ್ಥ, ಬರೀ ನಾನು ನನ್ ಬಿಟ್ರಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಹೇಳ್ದಂಗ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಈ ಹುಚ್ಚುತನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಸಂಸಾರ ನಾಶವಾಗತ್ತಷ್ಟೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇವ್ರುಗಳು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಒಳಗಡೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವರು ತಲೆ ಬಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋದು. ಬಹಳಷ್ಟು, ಎಲ್ರೂ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ದಾಸರು ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನೆ, ಗುಹ್ಯ ಚಾಪಲ್ಯ ಜಿಹ್ವಾ ಚಾಪಲ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಬಗ್ಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದೇನೆ ಸದ್ಗೃಹಿಣಿ ಆದ್ಲೆ ಅವಳೇ ಇವನನ್ನ ಮೇಲುಕ್ಕೆ ಎತ್ಬೋದು. ಅವನ ದುಶ್ಚಟಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದವರು ಕೂಡ ವಿವೇಕಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ಯೇನು. ಬಿಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ಗೂ ಸೇದ್ಕೊಂಡು ಇಸ್ಪೀಟ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದವನನ್ನ ಪೂರಾ ಬದಲಾಯಿಸಿದವಳು. ಏನೇನು ಬೈದಲ ಅಥವಾ ಇದ್ ಮಾಡದ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾನೇನೆ. ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಆಂಡವನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಉದ್ದೇಶ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸನಾತನ ಇದು ಆಚರಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ. ಅವರಿಂದ ಆ ಮನೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೇನೆ ಮೊದ್ಲಿಂದಾನೇ ಅತಿಯಾದ ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೇನು ಈಗ ಎಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ಯ ಯಾರಿಗಾರು ಅವಳಿಗೆ ಗಂಟಾಕಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇತಿ ಅನ್ನೋದು. ವಿವೇಕ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ವಿನಯ ಇದೆಯೇ, ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಇದೆಯೇ, ಹಿರಿಯರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನೋ ಇದು ಉಳಿದಿದ್ಯಾ? ಓದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ. ಎಲ್ಲ ಅನರ್ಥ ಪರಂಪರೆಗಳು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಹುಟ್ಟುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಅವಿವೇಕಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಅವಿನಯ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣವಾಗೋದು ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಷು ದುಷ್ಮಾಸು ವಾಷ್ಣೇಯ. ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಿನ ಇದರಿಂದಾನೇ ಉಂಟು. ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಗೃಹಿಣಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದವಳು ಮುಂದೆ ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಸಮರೂಪವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ಧಾನಂ ಪತ್ಯುರಾರೋಹ ಪ್ರಜಯಾಚ ವಿರಾಟ್ ಭವ ಸಂಭ್ರಾಗ್ನಿ ಶ್ವಶುರೇ ಭವ ಸಂಭ್ರಾಗ್ನಿ ಶ್ವಶ್ರುವಾನ್ ಭವ ನನಾಂದರಿ ದೇವರಹ ಮೈದುನ ನಾತಿನಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಗೃಹದಲ್ಲಿ, ಆ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ವಸುಪತ್ನಿ ಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೋಗೋಣ. ಸಾಕು ಮುಂದಕ್ಕೆ. 16 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? 17 ಸತ್ವಾದ ಸಂಜಾಯತೆ ಜ್ಞಾನಂ ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾದವು ಮೋಹ ಏವಚ. ಮುಂದಿಂದು 18ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಊರ್ಧ್ವಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ಸತ್ವಸ್ಥಾಃ ಮಧ್ಯೆ ತಿಷ್ಟಂತಿ ರಾಜಸಾಃ ಜಘನ್ಯ ಗುಣವೃತ್ತಿಸ್ಥಾಃ ಅಧಃ ಗಚ್ಚಂತಿ ತಾಮಸಾಃ. ಊರ್ಧ್ವಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ಸತ್ವಸ್ಥಾಃ. ಊರ್ಧ್ವಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ಸತ್ವಸ್ಥಾಃ. ಊರ್ಧ್ವಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ಸತ್ವಸ್ಥಾಃ. ಮಧ್ಯೆ ತಿಷ್ಟಂತಿ ರಾಜಸಾಃ. ಮಧ್ಯೆ ತಿಷ್ಠಂತಿ ರಾಜಸಾಃ. ಮಧ್ಯೆ ತಿಷ್ಠಂತಿ ರಾಜಸಾಃ. ಜಘನ್ಯ ಗುಣವೃತ್ತಿಸ್ಥಾಃ. ಜಘನ್ಯ ಗುಣವೃತ್ತಿಸ್ಥಾಃ. ಜಘನ್ಯ ಗುಣವೃತ್ತಿಸ್ಥಾಃ. ಅಧೋ ಗಚ್ಚಂತಿ ತಾಮಸಾಃ. ಅಧೋ ಗಚ್ಚಂತಿ ತಾಮಸಾಃ. ಅಧೋ ಗಚ್ಚಂತಿ ತಾಮಸಾಃ. ಜಘನ್ಯ ಗುಣವೃತ್ತಿಸ್ಥ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗ. ಎಸ್. ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡವರು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದೇನೆ ಮೋಕ್ಷ. ಅದೇ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಊರ್ಧ್ವ ಪುಂಡ್ರ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಮ ಅಲ್ಲ, ಹೆಸರು ಊರ್ಧ್ವ ಪುಂಡ್ರ.
ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇರುವಂತವ್ರು. ಹಾಗೆ ಸತ್ವ ಗುಣವನ್ನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ನೆಲೆ ನಿಂತವರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರಜೋಗುಣ ಉಳ್ಳವರು ನಡುವೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವ ಮನುಷ್ಯಾದಿ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಮೋ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಪ್ರಮಾದ, ಆಲಸ್ಯ, ನಿದ್ರೆ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಇನ್ನು ಹೀನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾರೆ. ಕ್ಷಿಪಾಮಿ ಆಸುರಿಂ ಯೋನಿಂ ಸದಸದ್ಯೋ ನಿಜನ್ಮಸು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವರನ್ನ. ಪುನಃ ದರಿದ್ರ ಪುನರೇವ ಪಾಪಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಇದುಗಳು. ತಪ್ಪು ಈಗ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ಸತ್ತೆ. ಹೇಗೋ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಇನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ತಮೋ ಗುಣದಿಂದ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ತಮೋ ಗುಣ ಪ್ರಚುರವಾಗುವಂತದ್ದನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಮೊದಲ ಆಹಾರ ಅದರಿಂದ ಶುರು. ತಮೋ ಗುಣ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಬೇಡಿ. ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆದ ಮೇಲೂ ಮಲಗಿರಬಾರದು. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪತಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪತ್ನಿ ಎದ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಬೆಳಗಾಗಿ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಮನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಗುಡಿಸಿ ಸಾರಿಸಿ ರಂಗವಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಳೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಉತ್ಸಾಹದ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಉತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ಬೇಕದು. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ತಿರುಪಾವೈ ಪೆರುಂದೇವಿ ತಾಯಾರ್ ತಿರುಕೈಯಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಕ್ಕರ್ನಿಟ್ರೆ ಆ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಆಹಾರ ತಿಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸತ್ವಗುಣ ವೃದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ. ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೈಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಕರ್ಮಾನೋ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿಂದಂತವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪೂರಕವಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಆಹಾರ ಶುದ್ಧವು ಸತ್ವ ಶುದ್ಧಿ ಅನ್ನಮಯಮ್ಯ ಸೌಮ್ಯ ಮನಃ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಭಗವನ್ ನಿವೇದಿತವಾಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಆಗೋ ಭವತಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ. ಕೇಳಬೇಕು. ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಧಾರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಊರ್ಧ್ವಂ ಗಚ್ಚಂತಿ ಸತ್ವಸ್ಥಾಃ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು. ಅದು ಗಚ್ಚಂತಿ ತಾಮಸಾಃ. ನ ಅನ್ಯಂ ಗುಣೇಭ್ಯಃ ಕರ್ತಾರಂ ಯದಾ ದ್ರಷ್ಟಾ ಅನುಪಶ್ಯತಿ ಗುಣೇಭ್ಯಃ ಚ ಪರಂ ವೇತ್ತಿ ಮದ್ಭಾವಂ ಸಹ ಅಧಿಗಚ್ಚತಿ ನಾನ್ಯಂ ಗುಣೇಭ್ಯಃ ಕರ್ತಾರಂ. ನಾನ್ಯಂ ಗುಣೇಭ್ಯಃ ಕರ್ತಾರಂ ನಾನ್ಯಂ ಗುಣೇಭ್ಯಃ ಕರ್ತಾರಂ ಯದಾ ದ್ರಷ್ಟಾನುಪಶ್ಯತಿ. ಯದಾ ದ್ರಷ್ಟಾನುಪಶ್ಯತಿ ಯದಾ ದ್ರಷ್ಟಾನುಪಶ್ಯತಿ ಗುಣೇಭ್ಯಶ್ಚ ಪರಂ ವೇತ್ತಿ. ಗುಣೇಭ್ಯಶ್ಚ ಪರಂ ವೇತ್ತಿ ಗುಣೇಭ್ಯಶ್ಚ ಪರಂ ವೇತ್ತಿ ಮದ್ಭಾವಂ ಸೋಧಿಗಚ್ಚತಿ. ಮದ್ಭಾವಂ ಸೋಧಿಗಚ್ಚತಿ ಮದ್ಭಾವಂ ಸೋಧಿಗಚ್ಚತಿ. ಈ ಸತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳೇ, ಸತ್ವ ರಜೋ ತಮೋ ಗುಣಗಳೇ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅವುಗಳೇನೆ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಚೋದನೆ ಪಟ್ಟು ಇವನ್ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ಆ ಜಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಧ್ಯಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೋಕಾರ್ಷಿ ಕಾಮಕರೋತಿ ನಾಹಂಕರೋಮಿ ಕಾಮಕರ್ತ ನಾಹಂಕರ್ತ ಕಾಮಕಾರಯಿತ ನಾಹಂಕಾರಯಿತ ಏಷತೆ ಕಾಮಕಾಮಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಮನ್ಯು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಅಧಿದೇವತೆ. ಮನ್ಯುರಕಾರ್ಷೀತ್ ಮನ್ಯು ಕರೋತಿ ನಾಹಂಕರೋಮಿ ಮನ್ಯು ಕರ್ತ ನಾಹಂಕರ್ತ ಮನ್ಯು ಕಾರಯಿತ ನಾಹಂಕಾರಯಿತ ಏಷತೆ ಮನ್ಯು ಮನ್ಯುವೇ ಸ್ವಾಹ. ಈ ಸತ್ವಾದಿ ಇವುಗಳೇನೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಆ ಗುಣಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣನಾದಂತ ಆತ್ಮ ಅವಕ್ಕೆ ಕರ್ತ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗಲೇ ಜ್ಞಾನಿಯು ನನ್ನ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಓದುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಈ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗ ತಾನೆ ನಾಹಂಕರ್ತ ನೇದಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಇವನೇ ಏನೋ ಮನ್ಯು ಕಾರಯಿತ ನಾಹಂಕಾರಯಿತ ಏಷತೆ ಮನ್ಯುವೇ ಸ್ವಾಹ. ಕಾಮೋಕಾರಶೀತೆ ಮನ್ಯುರಗಾಶೀತ್. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇದನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದು. ಈ ಆತ್ಮನಿಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಏನ್ ರೋಲ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ವಿವೇಕದಿಂದ ಈ ರಜೋ ತಮೋ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು
ಸತ್ವಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಶರೀರವನ್ನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಓಡಿಸೋನು ಅದರ ಲಗಾಮ್ ಹಿಡಿದು ಅದು ಆ ಕಡೆಗೆ ಎಳೀತು, ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಈ ಕೆಲಸ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸು ಇವುಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರಿಂದಾನೇ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಸೆನ್ಸಸ್, ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ಏನೇನೋ ಚಿಂತೆ, ಏನೇನೋ ಬಯಸುತ್ತೆ. ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮನೆ ಗೃಹದಲ್ಲಿರುವ ನೊಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯೂಶುವಲ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಅದು ಸಿಹಿ ಮೇಲೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹೊಲಸಿನ ಮೇಲೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಮಧು ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಜೇನು ನೊಣ, ಆ ಜೇನು ನೊಣ ಎಲ್ಲಿ ಮಧು ಇದೆಯೋ ಆ ಪುಷ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಚೂಸ್ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಬರ್ಲಿ. ಆನೋ ಭದ್ರ ಕ್ರತವೋ ಎಂತು ವಿಶ್ವತಃ, ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಒಳ್ಳೇದಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದು. ಈ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಬಂಧು ಅವರು ಎಂಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆನೋ ಭದ್ರ ಕ್ರತವೋ ಎಂತು ವಿಶ್ವತಃ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಂದೇಶ ಅದು. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ ವಿಷ್ಣುಯಾಮ ದೇವಾಹ, ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮ ಅಕ್ಷವೀರ್ಯಜತಾಹ, ಸ್ಥಿರೈ ಅಂಗೈ ತುಷ್ಟುವಾಗಂಸಃ, ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಹು. ಆಯಸ್ಸಿರೋ ತನಕ ದೇವಹಿತಂ. ಏನು ದೇವಹಿತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ, ಏನು ಲೋಕದ ಹಿತ, ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಲೋಕ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ನಾವಿರೋದು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗಾಗಿ. ಲೋಕ ಹಿತಂ ಮಮ ಕರಣೀಯಂ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮಾನಸ ಸ್ಮರಣೀಯಂ ವಚಸ ವದನೀಯಂ ಲೋಕಹಿತಂ ಮಮ ಕರಣೀಯಂ ಅಂತ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಮದ್ಭಾವಂ ಸೋದಿಗಚ್ಚತಿ. 20ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಗುಣಾನ್ ಏತಾನ್ ಅತೀತ್ಯ ತ್ರೀನ್ ದೇಹಿ ದೇಹ ಸಮುದ್ಭವಾನ್ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ದುಃಖೈಃ ವಿಮುಕ್ತಃ ಅಮೃತಂ ಅಶ್ನುತೆ ಗುಣಾನೇತಾನತೀತ್ಯತ್ರೀನ್. 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 ದೇಹಿ ದೇಹ ಸಮುದ್ಭವಾನ್. ದೇಹಿ ದೇಹ ಸಮುದ್ಭವಾನ್. ದೇಹಿ ದೇಹ ಸಮುದ್ಭವಾನ್. ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ದುಃಖೈಃ. ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ದುಃಖೈಃ. ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ದುಃಖೈಃ. ವಿಮುಕ್ತೋಮೃತಮಶ್ನುತೆ. 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 ದೇಹದೊಳಗಿನ ಆತ್ಮನು ದೇಹಜನ್ಯಗಳಾದ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ್ದು, ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಈ 3 ಗುಣಗಳು, ಈ 3ಗಳನ್ನ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದಾಗಲೇ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತನಾಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಗುಣಾತೀತನಾಗೋ. ಏನು ಗುಣಾತೀತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ ಅದು ಇದು ಅಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗುಣಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಅತೀತನಾಗು ಅಂದ್ರೆ ಈ 3 ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಗುಣ ಏನಾದ್ರು ಸೇರುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ವ ಗುಣದಲ್ಲೇ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲೋದು, ಅದನ್ನೇ ಗುಣಾತೀತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಭಗವಂತ. ದೇಹಜನ್ಯಗಳಾದ ಶರೀರ ಜನ್ಯವಾದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಈ 3 ಯಾವುದು ಸತ್ವ ರಜೋ ತಮ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದಾಗಲೇ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಮುಪ್ಪು, ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರೆ ಮುಪ್ಪು ಮೊದಲಾದ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮಾನುಭವವನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಅಮೃತತ್ವ, ಆತ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರೋದು. ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರೋ ಏನ್ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಇಲ್ಲ ಶರೀರವೇ ಆತ್ಮ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದೀರೋ. ಶರೀರವೇ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಸ್ವಸ್ಥರು. ಆತ್ಮದ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ನನಗೇನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಅದನ್ನ ಅಲೂಫ್ನೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದರಿಂದ ಹೊರತಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವನು ಅಮೃತವನ್ನ ಪಡೀತಾನೆ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ. ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅರ್ಜುನ
ಕೈಹಿ ಲಿಂಗೈಹಿ ತ್ರೀನ್ ಗುಣಾನ್ ಏತಾನ್ ಅತೀತಃ ಭವತಿ ಪ್ರಭೋ ಕಿಮಾಚಾರಃ ಕಥಂ ಚ ಏತಾನ್ ತ್ರೀನ್ ಗುಣಾನ್ ಅತಿವರ್ತತೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರದ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಕೈರ್ಲಿಂಗೈ ಸ್ತ್ರೀನ್ ಗುಣಾನ್ ಏತಾನ್. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಕೈರ್ಲಿಂಗೈ ಸ್ತ್ರೀನ್ ಗುಣಾನೇತಾನ್. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಕೈರ್ಲಿಂಗೈ ಸ್ತ್ರೀನ್ ಗುಣಾನೇತಾನ್. ಅತೀತೋ ಭವತಿ ಪ್ರಭೋ. ಅತೀತೋ ಭವತಿ ಪ್ರಭೋ. ಅತೀತೋ ಭವತಿ ಪ್ರಭೋ. ಕಿಮಾಚಾರ ಕಥಂ ಚೈತಾನ್. ಕಿಮಾಚಾರ ಕಥಂ ಚೈತಾನ್. ಕಿಮಾಚಾರಃ ಕಥಂ ಚೈತಾನ್. ಸ್ತ್ರೀನ್ ಗುಣಾನ್ ಅತಿವರ್ತತೆ. ಸ್ತ್ರೀನ್ ಗುಣಾನ್ ಅತಿವರ್ತತೆ. ಸ್ತ್ರೀನಾ ತಂಬಿ ಅಥವಾ ತ್ರೀನೋ ಅದು? ತ್ರೀನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೈರ್ಲಿಂಗೈಹಿ ವಿಸರ್ಗ ಇದ್ದಾಗ ತ್ರೀ ಬಂದಾಗ ಸಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಡಿ ಅಂತ ಬರೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಕೈರ್ಲಿಂಗೈಹಿ ತ್ರೀನೆ ಕೈರ್ಲಿಂಗೈ ಸ್ತ್ರೀನ್. ಓಕೆ. ತ್ರೀನ್ ಗುಣಾನತಿ ವರ್ತತೆ. ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ದ, ಪ್ರಭು ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದವನಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು? ಅದ್ಯಾವುದು? ಅವನ ದಶೆ ಎಂತದ್ದು? ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪುರುಷನು ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಬಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಇದೇ ಗುಣಾತೀತನಾಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವನ್ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವನು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂತ ಉತ್ತರ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಪ್ರಕಾಶಂ ಚ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಚ ಮೋಹಂ ಏವ ಚ ಪಾಂಡವ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಸಂಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನ ನಿವೃತ್ತಾನಿ ಕಾಂಕ್ಷತಿ ಪ್ರಕಾಶಂಚ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂಚ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಪ್ರಕಾಶಂ ಚ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಚ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಪ್ರಕಾಶಂ ಚ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಚ. ಮೋಹಮೇವ ಚ ಪಾಂಡವ. ಮೋಹಮೇವ ಚ ಪಾಂಡವ. ಮೋಹಮೇವ ಚ ಪಾಂಡವ. ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಸಂಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ. ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಸಂಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ. ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಸಂಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ. ನ ನಿವೃತ್ತಾನಿ ಕಾಂಕ್ಷತಿ. ನ ನಿವೃತ್ತಾನಿ ಕಾಂಕ್ಷತಿ. ನ ನಿವೃತ್ತಾನಿ ಕಾಂಕ್ಷತಿ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ, ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಯಾವನು ತನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಗಳಾದಂತ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಕಾಶ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ವ್ಯಾಮೋಹ ಇವುಗಳಿಂದ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋದಾಗಲೂ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಆಸೆ ಪಡೋದಿಲ್ವ ಅಂತವನು ಗುಣಗಳಿಂದ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಅಚ್ಯುತ ಪದಾಂಬುಜ ಯುಗ್ಮ ರುಕ್ಮಂ ವ್ಯಾಮೋಹತಃ ತದಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯ ಮೇನೆ. ರಾಮಾನುಜರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಸದಾ, ನಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಸದಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ 24/7 ಅಚ್ಯುತನ ದಿವ್ಯ ಪದಾಂಬುಜಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತವಾದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕ ವಿಚಾರಗಳು ತದಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯ ಮೇನೆ, ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದು. ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಭೋಗಗಳು, ಮನೆ, ಆಸ್ತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಸ್ಮದ್ ಗುರೋಹ ಭಗವತೋಸ್ಯ ದಯೈಕ ಸಿಂಧೋಹ, ಓಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್, ದಯೈಕ ಸಿಂಧೋಹ ರಾಮಾನುಜಸ್ಯ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಂದವನು. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರಕ್ತವಾದದ್ದು. ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿರಕ್ತ ವಿರಕ್ತ ಅಪರಮಾತ್ಮನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತ ಇದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಇದರಿಂದಾನೇ ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇವುಗಳಿಂದಾನೇ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ವಿರಕ್ತ ಅಪರಮಾತ್ಮನಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಏನೇ ಇರ್ಬೇಕು, ವೈಡೂರ್ಯ, ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲಿ,
ಅಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಸಮಲೋಷ್ಟಾಶ್ಮ ಕಾಂಚನ ಹೇಳಿದ್ದು. ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಬಯಸಿದ್ದು. ಕಲ್ಲನ್ನು ಯಾರು ತುಂಬಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರಾ? ಹುಲ್ಲುಗಡ್ಡಿ ಮೊದಲು ತೃಣ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು. ಏನೋ ಬಂತು ಅಂತ ಸಂತೋಷವೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕಳೆದೋಯ್ತು ಅಂತ ದುಃಖನೂ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಏನೋ ಯೋಗ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದು ಕರ್ಮದ ಇದರಿಂದ ಹೋಯ್ತಾ, ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಬಂದಾಗ ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ಹೋದಾಗ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳು, ಭಗವಂತನಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು. ಈ ಗುಣಗಳ ಅತಿವೃತ್ತಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಇವಾಗ ರಾಜಸ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ದೆ, ಅದರಿಂದ ಲೋಭ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು. ನಂಗೆ ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದು ನಂದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಅರ್ನಿಂಗ್, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬೇರೆಯವರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೀ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ? ಅದರದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಗುಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಯಾವ್ದೋ ಈ ನೀತಿ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ, ಅವನು ಬಹಳ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಗುರು ಆಶ್ರಮ ಕಳಿಸ್ದ ಅವನು ಗುರು ಹೇಳ್ದ, ಇವನ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಎಲ್ಲ ಬಂದ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಈ ಸಾಲ ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಬಾವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದ್ ಕಾಯಿನ್ ನೀನ್ ಹಾಕು ಅಂತ, ಪ್ರತಿದಿನ ನೀನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇವನ್ ತಂದಿದ್ದ, ಆರಾಮಾಗಿ ತಂದ, ಬಿಸಾಕ್ದ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಇನ್ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳ್ಬಾರ್ದು, ರಾಜನನ್ನ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ತರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕಾಯಿನಂತೂ ಹಾಕಬೇಕು, ಗುರುಗಳ ಆದೇಶ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಏನು ಬರೋಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ. ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ್ದೋ ಚೀಲ ಎತ್ತಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವನ್ ಯಾರೋ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿಡ್ತೀನಿ ಇಂದ. ಇವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ದಷ್ಟು ಪುಷ್ಟವಾಗಿ, ಅದ್ ತೆಗೆದು ಮಾಡ್ದ. ಸರಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಮಾಡು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅವನು ಹೊನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಾಯಂಕಾಲದ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ ರಾಜನ ಮಗ ದುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಂಬಂದ. ಬೆಳಗಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರು, ಹಾಕೋ ಬಾವಿಗೆ ಕಾಯಿನು ಅಂತಂದ. ಇವನು ಹೋದ, ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದ ತನಕ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿದ್ದು. ಆ ಕಾಯಿನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಹೆಸಿಟೇಷನ್. ಯಾಕೆ? ಸ್ವತಃ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತದ್ದು. ಯಾರೋ ಕೊಟ್ರೆ? ಇದನ್ನೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೂಡಾರತ್ನ ಶತಕದಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ಬಾಲ್ಯದೊಳ್ ಅಕ್ಕರೆ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅರಿಪದಿರ್ದೊಡೆ ಕೊಂದಂ ಲಕ್ಕ ಧನಮಿರಲು ಕೆಡುಗುಂ. ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನೀವೇ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಶುರು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಥ್ರಿಫ್ಟ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೋಗಿ ತೆಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೊರತು ನೀನ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡ್ ತಿಂದ್ಬಿಡೋ, ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋ, ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ. ಈ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಗಿತ್ತ? ನಮ್ಗೆ 1 ಪೈಸಾನು ಇಲ್ಲ, ನಾವ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ ನಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರು? ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅಗತ್ಯವೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, ಅದು. ಇವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ನಂದು, ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೇವಿಂಗ್ಸು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದುಂಟಾ? ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೋ ಅಂತ. ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಪೇ ಮಾಡಿ ಬಾ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ನೇನೆ ಎಲ್ಲ ಅನರ್ಥ ಪರಂಪರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗೋದು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇವನ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಾಯಿನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಗುರು ಹಾಕೋ ಅಂತಂದ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಇದರಿಂದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟ. ಅಯ್ಯೋ, ನೀರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಬೆಳಗಿಂದ ಎಷ್ಟು ತನಕ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ದೆ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಅಂತ. ಬಿಟ್ಟಿ ದುಡ್ಡುಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವ್ಯಾಮೋಹಗಳಿಂದ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ನಾ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಆ ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ ಅನುಭವಗಳು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಇದೇನು ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದವನು ಈ ತ್ರಿಗುಣಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಅತೀತನಾಗ್ತಾನೆ, ಗುಣಾತೀತನಾಗುವಂತ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಉದಾಸೀನವತ್ ಆಸೀನಃ ಗುಣೈಃ ಯಃ ನ ವಿಚಾಲ್ಯತೆ ಗುಣಾಃ ವರ್ತಂತೆ ಇತಿ ಏವ ಯಃ ಅವತಿಷ್ಠತಿ ನ ಇಂಗತೆ.
ಉದಾಸೀನವದಾಸೀನಃ उदासीनवदासीनः उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणैर्यो न विचाल्यते गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव गुणा वर्तन्त इत्येव गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते योऽवतिष्ठति नेङ्गते ಯೋವತಿಷ್ಠತಿ ನೇಂಗತೆ. ತಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಕಂಡಿನಿಟಿ. ಕೈ ತಪ್ಪು ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ಪಡದೆ ತಾನು ಉದಾಸೀನನಂತೆ ಇದ್ದು ಆ ಗುಣಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಕಲಗದೆ ಆ ಗುಣಗಳೇ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಯಾರು ಸುಮ್ಮನಿರ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೇ ಎಂಟು ಕುಡುಕ ರತ್ನ ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜರತ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು. ದೇವರೇಂದ್ರ ಕೊಡ್ಲಣ್ಣ, ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಣ್ಣ. ಕೈ ಹಿಡಿದವಳು ಪುಡ್ನಂಚಿ ನಗ ನಗ್ತಾ ಉಪ್ಪು ಗಂಜಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಯ್ತು ರತ್ನನ್ ಪ್ರಪಂಚ. ದುಃಖಿಲ್ಲ, ದಾವಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕಂಡಿಲ್ಲ ತಂಚ ವಂಚ ಲಂಚ. ಅವನ್ ಹಾಕಿ ತಾಳ್ದಂಗೆ ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಏಳ್ದಂಗೆ ಇರೋದು ರತ್ನನ್ ಪ್ರಪಂಚ. ಗುಣಾತೀತನ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು. ಏನು ಬಂತೋ ಏನಿಲ್ವೋ ಎಲ್ಲ ಶರೀರ ಆ ಗುಣಗಳು ಇವನು ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮ ಅದರದಕ್ಕೆ. ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಕನೆಕ್ಷನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದರ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದುಃಖವೋ ಬೇಸರವೋ ಉತ್ಸಾಹವೋ ಎರಡು ಬರೋದಕ್ ಮೊದಲು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಶರೀರದಿಂದ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಶರೀರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾನೋ ಅಂತವನು ಅಂತಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಮ ದುಃಖ ಸುಖ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮ ಲೋಷ್ಟಾಶ್ಮ ಕಾಂಚನ ತುಲ್ಯ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯ ಅಪ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ತುಲ್ಯ ತುಲನೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಯಾವ್ದನ್ನ? ಪ್ರಿಯ ಅಪ್ರಿಯ ಎರಡು ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಧೀರ ತುಲ್ಯ ನಿಂದಾತ್ಮ ಸಂಸ್ತುತಿ ಸಮ ದುಃಖ ಸುಖ ಸ್ವಸ್ಥ समदुःख सुख स्वस्थः ಸಮದುಃಖ ಸುಖ ಸ್ವಸ್ಥಃ ಸಮಲೋಷ್ಠಾಶ್ಮ ಕಾಂಚನಃ समलोष्ठाश्म काञ्चनः ಸಮಲೋಷ್ಟಾಶ್ಮ ಕಾಂಚನಃ. ಲೋಷ್ಠ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಟ. ತುಲ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯೋ ಧೀರ तुल्य प्रिया प्रियः ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯೋ ಧೀರ तुल्य प्रिया प्रियो धीरः ತುಲ್ಯ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿಯೋ ಧೀರಃ ತುಲ್ಯ ನಿಂದಾತ್ಮ ಸಂಸ್ತುತಿ तुल्य निन्दात्म संस्तुतिः ತುಲ್ಯ ನಿಂದಾತ್ಮ ಸಂಸ್ತುತಿಃ. ಇವನು ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಏನೇನಾಗುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಆತ್ಮಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಉದಾಸೀನನಾಗಿರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನ, ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬಂಗಾರಗಳನ್ನ, ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಅಪ್ರಿಯವಾದಗಳನ್ನ, ನಿಂದೆ ಹಾಗೂ ಸ್ತುತಿ. ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ನಿಂದಿಸಿದ್ರೆ ಎರಡನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವಂತ ಸ್ಥಿರ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ಬೇಕಾದವು. ಇವೆಲ್ಲ ಗುಣಾತೀತನ ಸ್ಥಿತಿಗಳು. ಯಾರು ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗತ್ತೆ. ಮಾನ ಅಪಮಾನಗಳು, ಮಾನ ಆಗದಿದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ, ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಹಿತೀವೋ? ನಮ್ಮ ಈಗೋ ಟಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅದು ಅವರವರ ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ. ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾವ್ ಅವ್ರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಂದ್ ಏನು, ನಾನ್ ಪೂರ ಹೋಗಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ನನ್ ಪ್ರಾಣನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ನನ್ನ ಮಾನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ. ಇದು ಮಾನ ಅಲ್ಲ, ಇದು ದುರಭಿಮಾನ. ಇದು ಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇವನ ಅಹಂಕಾರ ಟಚ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈಗೋ ಟಚ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾರು ಏನಾರು ಒಂಚೂರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದ್ಲಿಂದಾನೇ ಈಗೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ಅವ್ನ್ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಅವನ್ ಮುಂದೆನೆ ಹೇಳೋದು ಇದನ್ನ. ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್
ಅವನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ್ಗೆ ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಹಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಗಳು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏರ್ಸಿ ಕೂರ್ಸಿರೋದು ಈಗೋನ ಒಂದಷ್ಟು. ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಬಹಳ ವೃಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಮಾನ ಅಪಮಾನಗಳು, ಅಪಮಾನವನ್ನ ಸಹಿಸೋದು, ಅಪಮಾನ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು. ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಹೋಗಿ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಯಾಕೆ? ಅವನಿಗೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಏನು ಹೇಗೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಎದುರಿಸೋದು, ಏನು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಏನು ಎಲ್ರು ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ? ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ಹೀಗೆ ಮುಖ ತೋರ್ಸೋದು. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವಮಾನ ಪಡ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಕ್ ನಾಚ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ್ದಕ್ ನಾಚ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರದ್ದು ವಿವೇಕ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಊಟ ಬಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೊಬ್ರು ಅವ್ರು ಬಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಂಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಮಾಮ ಸಂಡಿಗೆ ಸಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು, ಅವ್ರು ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋದ. ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗ್ ಸಂಡಿಗೆ ಬಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಯಜಮಾನ್ರು ಬಂದ್ರು, ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದ್ಯಾ ನೋಡಿದ್ರ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅವಲತ್ತು, ಓ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 3 ಸಲ ಕರೆದೆ, ಸಂಡಿಗೆ ಮಾಮ ಸಂಡಿಗೆ ಬಡ್ಸಿ ಅಂತ. ಹೊರಟೆ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನಾಚ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವನು. ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಸಂಡಿಗೆ ಸಿಗೋಲ್ವೇ, ಹೋಗಿ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ನಾಚ್ಕೋಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗ್ ಸಂಡಿಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾನ ಅವಮಾನಗಳು ಹೆಂಗೆ? ಅಪಮಾನ ಇವುಗಳಾದಾಗ ಇದಕ್ಕೇನೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳ್ದೆ, ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನ್ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಕಣ್ಣು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರು, ಯಾರ್ದೋ ಊರ್ದು ಪುಂಡ್ರ ಸೊಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರು ಅವರು. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಪಂಚ ಸ್ತವಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ನಿನಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಲ್ಲಾನ್ ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತಾರೆ. ನಲ್ಲಾನ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ನಲ್ಲಾನೇ ಹೋಗಿ ಕ್ರಿಮಿಗಂಟ ಚೋಳನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವನು. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗುರು ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ, ರಾಮಾನುಜ ಅಂತ. ಅವನ್ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡು, ಅವ್ರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವನು ನಲ್ಲಾನು. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇದು. ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದವನು ಅವನು. ಮಹಾಪೂರ್ಣರು ಅದರಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಲ್ಲಾನು. ಅಂತವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ಮೋಸ ಮಾಡುವನ ಹೆಸರ ಮಗನಿಗಿಡಬೇಕು, ಧರ್ಮವೇ ಜಯವೆಂಬ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರ. ಮರ್ಮವ ನಡೆದು ಮಾಡಲು ಬೇಕು ತಂತ್ರ. ಇವರು ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆ ಓದ್ ನೋಡಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ. ಇದೇನ್ ಸಾಧ್ಯವ, ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರೋದಾದ್ರೆ ಅವನು ಗುಣಾತೀತನಾಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಕಾ ಭಾಷಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟೆ. ಸುಖ ದುಃಖ ಎರಡನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತ ಭಾವ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ತುಲ್ಯ ನಿಂದಾಸ್ತುತಿ. ಒಬ್ರು ಸ್ತುತಿಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಎರಡನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಾತನ್ನಾಡಿದ್ರು ಅಪ್ರಿಯವಾದ ಮಾತನ್ನಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿರ ಬುದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾನ ಅಪಮಾನಯೋಹೋ ತುಲ್ಯ ಮಿತ್ರ ಅರಿ ಪಕ್ಷಯೋಹೋ. ಮಿತ್ರ ಫ್ರೆಂಡು, ಅರಿ ಅಂದ್ರೆ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ ನನ್ನ ಶತ್ರು ಅವನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದೆ, ಮುಖ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಇವನ್ ಯಾಕೆ ಬಂದ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಮಿತ್ರನೂ ಅಷ್ಟೇ ಶತ್ರುನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡುವಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ಮಾನ ಅಪಮಾನಗಳು ಸರ್ವಾರಂಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಗುಣಾತೀತ ಸ ಉಚ್ಯತೆ. ಈಗ ಮೇಲಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು 3 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುವಂತ. ಮಾನಾಪಮಾನಯೋಸ್ತುಲ್ಯ ಮಾನಾಪಮಾನಯೋಸ್ತುಲ್ಯಃ ಮಾನಾಪಮಾನಯೋಸ್ತುಲ್ಯಃ ತುಲ್ಯೋ ಮಿತ್ರಾರಿಪಕ್ಷಯೋಃ ತುಲ್ಯೋ ಮಿತ್ರಾರಿಪಕ್ಷಯೋಃ ತುಲ್ಯೋ ಮಿತ್ರಾರಿಪಕ್ಷಯೋಃ ಸರ್ವಾರಂಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಸರ್ವಾರಂಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಸರ್ವಾರಂಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಗುಣಾತೀತಃ ಸ ಉಚ್ಯತೆ ಗುಣಾತೀತ ಸ ಉಚ್ಯತೆ
ಉಚ್ಯತೆ ಗುಣಾತೀತಃ ಸ ಅದು ಸೇರಿದಾಗ ವಿಸರ್ಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕ್ ಸಾವತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗುಣಾತೀತಃ ಸ ಉಚ್ಯತೆ. ಗುಣಾತೀತಃ ಸ ಉಚ್ಯತೆ ಗುಣಾತೀತಃ ಸ ಉಚ್ಯತೆ. ಮಾನ ಅಪಮಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಶತ್ರು ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಸಮಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ, ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಮುಖನಾಗಿರೋದು, ಸರ್ವಾರಂಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಕೆಲಸನ ಏನು ಮಾಡಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ನಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಲ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅವನು. ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸರ್ವಧನ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅರ್ಥ. ಸರ್ವಾರಂಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ. ಪ್ರಾರಬ್ಧತೇನ ಖಲು ವಿಘ್ನ ಭಯೇನ ದೋಷೈಹಿ ನೀಚೈಹಿ ವಿಘ್ನಂ ಇದು ವಿರಮಂತಿ ಮಧ್ಯ ವಿಘ್ನೈ ಪುನಃ ಪುನರಪಿ ಪ್ರತಿಹನ್ಯಮಾನ ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಉತ್ತಮ ಜನ ನ ಪರಿತ್ಯಜಂತಿ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಯಾರಮ್ಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಂತಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಬ್ಧತೇನ ಖಲು ವಿಘ್ನ ಭಯೇನ ನೀಚೈಹಿ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡೋಣ, ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ, ಅಡ್ಡಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ, ಬೇಡಪ್ಪ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ ಅವನು ನೀಚ. ವಿಘ್ನ ಏನಾದ್ರು ಉಂಟಾದ್ರೆ ವಿರಮಂತಿ ಮಧ್ಯ, ಯಾವ್ದೋ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು, ಅಯ್ಯ ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅವನು ಮಧ್ಯಮ. ವಿಘ್ನೈ ಪುನಃ ಪುನರಪಿ ಪ್ರತಿಹನ್ಯಮಾನ. ಎಷ್ಟೇ ಅಡ್ಡಿಗಳು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಉತ್ತಮ ಜನಾಹ ನ ಪರಿತ್ಯಜಂತಿ. ಉತ್ತಮರಾದವರು ಹಿಡಿದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡೇನೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಿರೋದು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನಗಳು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಎದೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಜನಗಳಲ್ಲಿ 3 ಕೆಟಗರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಆರಂಭ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ಲಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ತನಗದ್ರಿಂದ ಏನು ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ನೀಡಿದಂತಹದ್ದು ಇದು, ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಲೋಕಹಿತಕ್ಕಾಗಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಹಿತವಾದದ್ದೇನೆ. ಈಗೇನು ಅವನಿಗೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ವಿವೇಕ ಇರೋದು ಅದೇನೆ, ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ವಿವೇಕ ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ. ಹೀಗೆ ಈ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದವನು ನಡೆಸ್ತಾನೋ ಅವನು ನೋಡಪ್ಪ ಇವನೇ ಈ 3 ಗುಣಗಳನ್ನ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದವನು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಈ ಇವುಗಳಿಂದ ಸಮಲೋಷ್ಠಾಶ್ಮಕಾಂಚನ, ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲು ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಕಬ್ಬಿಣದ್ದು ಚೈನ್ ಇದೆ ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕುವಂತಹದ್ದು, ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ನಾಯಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ, ನಿಮ್ ಕತ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನ. ಇದು ಲೋಹ ಅದು ಲೋಹ, ಅದು ಕಪ್ಪಿದೆ ಇದು ಹಳದಿ ಇದೆ. ಅದೇನ್ ಅಷ್ಟ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ವಾಂಚೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಎತ್ತನ್ ಶೇರ್ ಬಂಗಾರೋ. ನಮ್ಮ ಸೊಸೆಗೆ ನೀವು ವಜ್ರದ ಮೂಗ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಿರೋ, ನೀವು ವಜ್ರ ಮೂಗ್ ಬಟ್ಟೋ ಕಿವಿಗೆ ಓಲೆ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅತ್ತೆಯವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂತ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾಳ ಅವಳು. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಆ ಹುಚ್ಚತನ? ನನ್ ಸೊಸೆ ವಜ್ರದ ಒಳ್ಳೆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ. ಈ ಮೂರ್ಖತನಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಚಿನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ಅದೇನು ಬಂಗಾರ ಅದಷ್ಟೇ, ಏನು ಇಂಗಾಲ ಕಾರ್ಬನ್. ವಜ್ರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಡೈಮಂಡ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ, ಇದು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನ ಧರಿಸ್ಲೇಬಾರ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ತಾ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ದುಃಖನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ವಜ್ರದ ಓದ್ಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲ. ಅಭಾವ ವೈರಾಗ್ಯನೂ ಬೇಡ. ನೋಡಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಪರಮ ವೈರಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಇತ್ತ ಧರಿಸ್ದ, ಏನು ಅದು ಶರೀರಕ್ಕೆ, ಅದು ಇಲ್ದಿಲ್ದೆ ಹೋಯ್ತಾ ಅವಾಗ ದುಃಖನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಡಬಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೀ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಕಿ ಅದು ಹೋಗೋದಾಗ ಇವರು ದುಃಖ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಯಾಯ, ಅವ್ರ ವಂಶ ನಿರ್ವಂಶವಾಗ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗ್ಲಿ ಹೀಗಾಗ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ವಾಚಿಕವಾಗಿ. ನಿಮಗೂ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೋಯ್ತು. ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತ ಆಲಯ. ಆಲಯ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೇನೇನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗೈನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದಿವಸ ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೋ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡವಾ? ನಿಮಗ್ ಏನ್ ಅಗತ್ಯವೋ ಅದಕ್ಕೇನೆ ನೆನ್ನೆನೋ ಮೊನ್ನೆನೋ ಹೇಳಿದ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಶಿವಾನಂದರದು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವೇ ಜೀವನ. ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವೋ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾತ್ರ, ಏನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ ಅಂತ. ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನ್ 3 ತಿಂಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡೋದ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ತಗೊಂಬ.
ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇವಾಗೇನು ಔತಣಕೂಟಗಳು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಏನೋ ಒಂದ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಸೇರ್ಸೋದೇ ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ರ್ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಇವಾಗ ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಡ್ಬೇಕು? ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಫಾರ್ ಹೈರ್ಗೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಂಸನೋ ಏನ್ ಬೈಸಿರ್ತಾನೋ ಅದನ್ನ ಆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಅದು? ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ವಿವೇಕ ಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಬೇಡ, ಇದು ಬೇಕಾಗೋದು. ಎಲ್ಲ ಈಗಿನ ಹೊಸದಾಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮನೆ ಇರೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಸ್ತುನ 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡು. ನಿನ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ 3 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಬ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅಗತ್ಯನೋ ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅದು ಹೋಯ್ತಾ ದುಃಖನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡವನು ಮಾನ ಅಪಮಾನ, ಶೀತ ಉಷ್ಣ, ಸುಖ ದುಃಖ, ಲಾಭ ನಷ್ಟ, ಜಯ ಅಪಜಯ, ಎಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವಗಳು. ದ್ವಂದ್ವಾತೀತನಾಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಾತೀತನಾಗೋ ಅಂತಾನೇನೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅವನು. ಮುಂದಕ್ಕೆ 26ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಮಾಂ ಚ ಯಹ ಅವ್ಯಭಿಚಾರೇಣ ಭಕ್ತಿಯೋಗೇನ ಸೇವತೆ ಸಹ ಗುಣಾನ್ ಸಮತೀತ್ಯ ಏತಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ. ಮಾನಾಪಮಾನ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಮಾಂಚಯೋ ವ್ಯಭಿಚಾರೇಣ ಮಾಂ ಚ ಯೋ ವ್ಯಭಿಚಾರೇಣ ಮಾಂ ಚ ಯೋ ವ್ಯಭಿಚಾರೇಣ ಭಕ್ತಿಯೋಗೇನ ಸೇವತೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಸೇವತೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಸೇವತೆ ಗುಣಾನ್ ಸಮತೀತ್ಯೈತಾನ್ ಸಗುಣಾನ್ ಸಮತೀತ್ಯೈತಾನ್ ಸಗುಣಾನ್ ಸಮತೀತ್ಯೈತಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ. ಯಾವನು ಏಕ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಾನೋ ಅವ್ಯಭಿಚಾರೇಣ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇರಬಾರ್ದು. ಈ ದೇವರಿಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ, ಆ ದೇವರಿಗೂ ಮಾಡೋಣ, ಇವ್ರಿಗೂ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ವ್ಯಭಿಚಾರ. ಈಗ ನನ್ನ ಪತಿ ಅವನು ಗಂಡ ಪುರುಷ, ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಪುರುಷರು, ಇವನ್ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದ್ರೇನು ಅವನ್ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದ್ರೇನು, ಇದೇ ವ್ಯಭಿಚಾರ. ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಆ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನು, ಬೇರೆಯವರು ನಿಂದಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 106 ಮತವಿಹುದು ಲೋಕದ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ, ಆರಿಸಿಕೊ ನಿನ್ನ ರುಚಿಗೊಪ್ಪುದ ಸಾರದಡುಗೆಯ ವಿಚಾರದೊಲೆಯಲಿ ಮಾಡು ಬೇರೆ ಮತಿ ಬೇರೆ ಮತ. ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ? ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೇನು ಬೇಕು ಭಗವಂತನಿಂದ? ಈಗ ಏನೇನೋ ಬೈಕೆಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ದೇವತೆಯನ್ನು ಕೋಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ನಿಶ್ಚಯ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಅವನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಗುಣಾತೀತನಾದ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕರ್ಮಯುತವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಖ ದುಃಖ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಇದೇನಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾದ ನಿಷ್ಠೆ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸ್ತಾನೋ, ಭಗವಂತನ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅವನು ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ 3 ಗುಣಗಳನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅರ್ಹನೆನಿಸ್ತಾನೆ. ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೇನೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇದು ತಿನ್ಬೇಕು, ಇದು ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಧರಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಶರೀರ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ. ಅದು ಇಂಥದ್ದೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಇಂಥದ್ದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಏನಿಲ್ಲ. ಏನು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ? ಅಯ್ಯೋ ನೋಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಚೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ? ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗು ಬೇಕಾ?
ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯೇ ನಮಗೆ ಸಾಲದೆ ಪರಚಿಂತೆ ಏಕೆ? ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಬೇಕೇನೋ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವಂತವರೆಲ್ಲ ಪೂರ ತಾಮಸಿಗಳು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಸತ್ವಗುಣ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತವ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಸೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಂತೇನು ಏನೋ ಹರ್ಕಲ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಲೆಯು ಕೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು. ಯಾರು ಏನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ತಾನೆಲೆಯ ಪಿಂತಿಲ್ದು ದೀನತೆಯ ತೋರಿ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತೊರೆದು ಕೃತಕೃತ್ಯತೆಯ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅತಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಕಡೆ ಶ್ಲೋಕ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಹಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಹಂ ಅಮೃತಸ್ಯ ಅವ್ಯಯಸ್ಯ ಚ ಶಾಶ್ವತಸ್ಯ ಚ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಸುಖಸ್ಯ ಐಕಾಂತಿಕಸ್ಯ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಹಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಹಂ. ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಹಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಹಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಹಂ ಅಮೃತಸ್ಯಾವ್ಯಯಸ್ಯ ಚ ಅಮೃತಸ್ಯ ವ್ಯಯಸ್ಯ ಚ ಅಮೃತಸ್ಯ ವ್ಯಯಸ್ಯ ಚ ಶಾಶ್ವತಸ್ಯ ಚ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಶಾಶ್ವತಸ್ಯ ಚ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಶಾಶ್ವತಸ್ಯ ಚ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಸುಖಸ್ಯೈಕಾಂತಿಕಸ್ಯ ಚ ಸುಖಸ್ಯೈಕಾಂತಿಕಸ್ಯ ಚ ಸುಖಸ್ಯೈಕಾಂತಿಕಸ್ಯ ಚ. ಅರ್ಜುನ, ಶುದ್ಧವಾದ ಮತ್ತು ನಾಶರಹಿತವಾದಂತಹ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ದುಃಖದ ಲೇಷ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಚೂರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಲೇಷ ದುಃಖ ಲೇಷ ಸಂಬಂಧವಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಎನಿಸಿದಂತಹ, ಆತ್ಯಂತಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್, ಲಾಸ್ಟ್, ಫೈನಲ್ ಅಂತ. ಐಕಾಂತಿಕ, ಆ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಪರಭಕ್ತಿ ಪರಜ್ಞಾನ ಪರಮ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಶರಣಗತಿ ಗದ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಐಕಾಂತಿಕ ಆತ್ಯಂತಿಕ. ರಾಮಾನುಜರು ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಗೆ. ಆತ್ಯಂತಿಕ ಎನಿಸಿದಂತಹ ಮೋಕ್ಷದ ಆನಂದ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿ. ಅದು ನಾನು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಎರಡು ದೋಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದೋಣಿನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎರಡು ದೋಣಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿರುತ್ತಷ್ಟೇ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಕಾಲು ಈ ಕಡೆ ಎಳಿಯುತ್ತೆ. ಈ ದೋಣಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲ, ಇಹೋ ಇಲ್ಲ, ಪರವೂ ಇಲ್ಲ, ನೀರೊಳಗಡೆ ಬೀಳೋದು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಈ ವೈರಾಗ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಅದನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಗೆ ಅತೀತನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡೆಗೆ ಮೋಕ್ಷದ ಆನಂದ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಸ್ಥಾನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೋ. ಇವುಗಳನ್ನ ನೀನು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡು. ಗುಣಗಳಿಂದ ಬರುವಂತ ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ನೀನಲ್ಲ, ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅದು ಯಾವುದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿ. ಹೀಗಿದ್ರೆ ಗುಣಾತೀತನಾಗ್ತೀಯ, ನನ್ನನ್ನ ಖಂಡಿತ ಪಡಿತೀಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಕಂಕಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಉತ್ಫುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸಿ ಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಚದ್ವಂದ್ವ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ
शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। सर्वं श्री वासुदेवार्पणमस्तु।